चल सिलेबस टोटल लवा तो तुहाडे बेटे जेडे 9 यूनिट्स ने, ठीक है। यूनिट कहना पिया मतलब चैप्टर्स दे कॉम्बीनेशन दे नाल टोटल अपने को सिलेबस दे विच 9 यूनिट आने आ, ठीक है। जिहदे विचों एज सच जे चैप्टर वाइज चलीए ते फर्स्ट यूनिट जिहड़ा होएगा उहदे च अपने को फर्स्ट यूनिट च 4 चैप्टर ने, 4 चैप्टर्स ने, ठीक है। सैकेंड यूनिट दे अपने को इदां 2 चैप्टर्स ने। इस वे ना चैप्टर च फिर अगे तुहाडा सिलेबस जिहड़ा वो डिवाइड कीता होया उन्हां ने, ठीक है। जेड़ा इन्हां विचों फर्स्ट यूनिट आ ते जेड़ा इन्हां विच सैकेंड यूनिट आ, ये दोनों दे दोनों इलैक्ट्रिसिटी नाल रिलेटेड यूनिट्स आने। जस्ट एक ओवरव्यू ले लो, तुहानूं पता होवे तुहाडे पूरे सिलेबस दे विच आपां की लैके चलना। फर्स्ट 2 यूनिट जेडे ने ये इलैक्ट्रिसिटी नाल रिलेटेड हैगे आ। थर्ड यूनिट जेड़ा वो तुहाडा मैग्नेटिज्म नाल रिलेटेड हैगा वा। कंप्लीट पूरे दा पूरा यूनिट इको ही मेन टॉपिक नाल लिंक होके चलेगा, मैग्नेटिज्म नाल हैगा। फोर्थ यूनिट तुहाडा इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट सैकेंड थर्ड इन्हां दे कुछ कंसैप्ट जेडे वो जुड़दे जाणगे अगे फोर्थ यूनिट इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वास्ते। ये 4 यूनिट जेडे ने जे इन्हां नूं लैके चलो ते सिलेबस दा एक मेजर पोर्शन ये 4 यूनिट दे नाल बनना बेटा तुहाडा, ठीक है। ये 4 यूनिट तुहाडे मेजर कह लो कि भी बन जाने आ, ठीक है जी। यूनिट 1 साडे कोल होएगा इलैक्ट्रोस्टैटिक। क्या क्लियर दिखदा पिया पुत्र? यस सर। यस सर। चल यूनिट 1 इलैक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इसे नाम ना इसे वर्ड ना आपां अपना सिलेबस शुरू करांगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ फर्स्ट ए चैप्टर बनना, ठीक है जी। इस यूनिट के अंदर 1A वो अपने को आ जाएगा इलैक्ट्रिक चार्ज, इलैक्ट्रिक चार्जेस एंड फोर्सेस। ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ 6th यूनिट कीता +1 ਦੇ ਅੰਦਰ ग्रेविटेशन वाला, ठीक है। ग्रेविटेशन ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਸਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟਰਮ ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਆਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਰਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। कहना यूनिट है थोड़ा इलैक्ट्रोस्टैटिक। कहना जी व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलैक्ट्रोस्टैटिक? सो फर्स्ट वर्ड साडे कोल जेड़ा हैगा दैट्स द इलैक्ट्रोस्टैटिक। कहना मतलब इलैक्ट्रोस्टैटिक दा कांसेप्ट जेड़ा हैगा किस चीज नाल रिलेट करदा सानू, मतलब साडी डे रूटीन लाइफ दे अंदर किहड़े इदां दे फिनोमिनास ने, ठीक है, जेड़ा इलैक्ट्रोस्टैटिक दे बेस्ड हैगे ने। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜੋੜਾਂਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸ ਦਾ ਵਰਡ ਵਿਲ ਸੁਜੈਸਟ ਇਟਸ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਵਰਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਨ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ। फर्स्ट वर्ड ਇਹਦੇ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਵਰਡ ਮੀਨ ਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ, ਔਰ ਸਟੈਟਿਕ ਵਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ that mean at rest। यानी we are dealing with the charges, कहता जी which are in the state of rest। यानी rest ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਨੋਮੀਨਾਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਏਗੀ, that branch of physics is to be called as the electrostatic। यानी it is the branch of physics which deals with the electric charges which are in the state of rest। ये ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਨੋਮੀਨਾਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਵਿਲ ਫਾਲ ਅੰਡਰ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ। ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? यस सर। यस सर। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸ ਸੱਚ मेरे को ऐसा एक पेपर है, ठीक है। मैं बाला दे नाल कई बारी आपां देखिया बच्चे एक गेम खेडदे आ, बाला ना पेन नूं रब कीता है ना, उस तो बाद पेज दे कोल लेके गए ते असीं कहंदे जी पेज जिहड़ा वा वो थोड़ा थोड़ा इहदे वल नूं जिहड़ा अट्रैक्ट हुंदा,
ਤੇ ਜੇ ਪੇਜ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਿਟਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਨ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾਟਸ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੈਟ ਵਨ ਉਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ ਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿਟਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਐਸ ਸੱਚ ਉਸ ਪੈਨ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਬ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਹਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਕੀ ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨਾਇਲਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਇਲਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਐਸ ਸੱਚ ਕੀ ਕਰੀਏ ਟਾਵਲ ਮਾਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਵਲ ਮਾਰੀਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਟਿਊਬ ਦੇ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਟਿਊਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਇਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੂਸ ਬੰਪਸ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸਾ ਚ ਖੜੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੂਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਰ ਆਇਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਨਾ, ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਵਿਦ ਸਮ ਮੈਟੈਲਿਕ ਚੇਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੇਨ ਇੱਕ ਸੰਗਲ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਾਈ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੈਵ ਸਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਬਰ ਟਾਇਰਸ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਜ਼ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਕਰ ਲਿਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਟੈਪ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਡੇ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਈਟਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਆ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਉਸ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੇਰੋਕਸ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਟੋਨਰ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਇੰਕ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਸ ਚ ਪੇਪਰ ਤੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਨੋਮੀਨਾਸ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਾਂ ਐਸ ਚ ਇਹਦੀਆਂ ਯੂਜ਼ਸ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ, ਦੈਟਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। Yes, sir. Yes, sir. ਚਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਟਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਪੇਪਰ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਕਰ ਲਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਬਾਲ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਡਰਾਈ ਹੇਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਹੇਅਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ देयर ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿ ਵੀ ਐਸ ਸੱਚ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਪੈਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ देयर, ਕੋਈ ਇਹ ਬਿਟਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪੈਨ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹੀ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਆਇਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੀ ਰੋਡ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਐਂਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਡ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪੈਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ
ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪੈਨ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿਸ ਪੈਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈਡ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਆ ਐਂਡ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਐਂਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਟਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਿਟਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਟਰੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰ ਚਾਰਜ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਪੈਲ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਾਰਜਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚਾਰਜਡ ਪੈਨ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਟਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਪੈਨ ਤੇ ਆ ਬਿਟਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਇਸ ਐਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਚਾਰਜ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਐਂਡ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬਿਟਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਐਂਡ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਐਂਡ ਤੇ ਆਏ, ਇਸ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਜ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਈ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਫਰਮ ਵੇਅਰ ਦਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੇਪਰ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਚਾਰਜ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। we said ਕਿ ਵੀ this paper is to be charged by the method of induction। ਇੱਕ ਵਰਡ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡਿਊਸ ਚਾਰजेस ਆਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਜੇ ਖੋਲਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਨੇ why they are always provided with the metal chain, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਲ ਚੇਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਮ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ 에ਅਰ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਰੋਡ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 에ਅਰ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਟੈਂਕਰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਟ ਮੇ ਕਾਜ਼ ਸਪਾਰਕਿੰਗ, ਉਹ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਡ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਇਵਨ ਦੈਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਟਲ ਟੈਂਕਰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਉਸ ਆਇਲ ਚੇਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਇਰਨ ਚੇਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਆਇਰਨ ਚੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਨਾ ਉਹ ਐਸ ਐਚ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਨੇ Yes, sir. ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਸਰ ਟੈਂਕਰ ਵਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਟੈਂਕਰ ਵਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਕਹੀ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਉਤਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲਕ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾਇਲਨ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕੀਤੇ, ਹਿੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜ ਖਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੈਟਲ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਵੀ ਫੀਲ ਸਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੌਕ। ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੌਜ਼ ਸੋਚੀਏ ਹਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਦਣ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 에ਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਇਸਚਰ ਹੋਵੇ 에ਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ।
पर जो बिल्कुल सुक्का मौसम है, ड्राई एयर आ, ठीक है, जिसे कहने जी एटमोसफेयर च कोई मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी है नहीं गी, ठीक है ना, उस दिन किते ऐसा तुहाडे कोल सिल्क दा कपड़ा पाया, नायलॉन दा कपड़ा पाया और तुसी कार दे नाल कहंदा जी ऐसा जी थोड़ा जिहा तुहाडी बॉडी रब होई हुई आ, ठीक है, तो तुसी एक्सपीरियंस करोगे तो तुहानू उस दिन जिहड़ा शॉक फील होएगा। ਇਹਦਾ मतलब किते ना किते ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ एग्जांपल जोड़ते पे ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ बैक एंड ਦੇ ਉੱਤੇ फ्रिक्शन इन्वॉल्व ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ठीक है, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਮਰੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ 에ਅਰ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਟਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਚਾਰਜ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਕੁਝ ਚਾਰਜ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਸਟੇਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਰਬਰ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਰਬਰ ਟਾਇਰ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਰਜ ਸਸਟੇਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਲੇਮੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਨ ਲਟਕਾ ਦਾਂਗਾ, ਹਨਾ, ਜੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਟਲ ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਚੇਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਆ ਮੈਟਲ ਤੇ ਚਾਰਜ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਰਥਿੰਗ ਪੜੀ ਹੋਈ ਟਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਆਣਾ, ਇਸ ਮੈਟਲ ਰੋਡ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਰਥ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਊ। Yes, sir. तो जो वो सारा चार्ज अर्थ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਰਥ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਨਾ, ਯਾਨੀ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੇਫ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਚਾਰਜ ਸਸਟੇਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਆ ਬੇਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਡ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चल, किसी ने कोई होर डाउट है तो एक बार पहले बोलो, जे नहीं तो फिर मैं पेन वाली एग्जांपल तो गल दोबारा शुरू करा। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. चल अब उसे गल दोबारा गल शुरू करें। हुण जदों पुੱਤ मैं बाला ना पेन रब कीता ना, हुण इत्थे ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੋਡ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਹਨਾ। ਚਾਰਜ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਥਿਉਰੀ ਪਾਰਟ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੈਗਾ, ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ what do you mean by the term electric charge? ਤੇ ਬੇਟਾ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਚਾਰਜ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਅ ਗਿਵਨ ਬੋਡੀ which always give the electrical character to the given body। मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ, ਹਨਾ, ਇਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਬਿਟਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਆ ਮੈਂ ਚੌਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਨਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਰਿਪਲਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਆ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੈਨ ਨਾ ਇਹ ਚਾਰਜਡ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ that should be the ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਾਰਜ। ਸੋ ਚਾਰਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਗਿਵਨ ਬਾਡੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰਿਪੈਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ।
क्या इलेक्ट्रिक चार्ज की जो डेफिनेशन बोलता पिया कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन बॉडी, ठीक है, बाय व्हिच वी कैन डिसाइड द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर और इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर ऑफ ए गिवन बॉडी। क्या इन्हीं टर्म समय लगती भी बच्चे? yes sir, Yes, sir. Yes, sir. चल सो उस तो बाद आ जाता मेरे को कहना जी इलेक्ट्रिक चार्ज ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਲਵੇਸ ਟੂ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਜਾਂ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਆਲਵੇਸ ਮੇਜਰ ਇਟ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਸਮ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚਾਰਜ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬੋਡੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬੋਡੀ ਤੇ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਤੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੂਸਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ what is an electronic charge। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਮਿਲੀਕਨ ਆਇਲ ਡ੍ਰੌਪ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਕਨ ਆਇਲ ਡ੍ਰੌਪ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਫਿਗਰ ਸੀਗੀ। ਪੜਿਆ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਮਿਲੀਕਨ ਆਇਲ ਡ੍ਰੌਪ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਯੈਸ ਸਰ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ। ਮਿਲੀਕਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਜਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਲਟੀਪਲ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਬੇਸਿਕ ਚਾਰਜ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਲੀਕਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸੈਟਅਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਇਲ ਡ੍ਰੌਪ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਐਸ ਸੱਚ ਆਇਲ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਥਰੋ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਇਲ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਬੀਮ ਮਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਬੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਡ੍ਰੌਪ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਇਨ ਬਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ that is equal to charge of 1 electron। ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਮੇਜਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਆਫ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ 1.6 into 10 raised to power -19 ਕੂਲਮ। ਇਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਕੋਲ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਪਰ ਚਾਰਜ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੇਸਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਲਟੀਪਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? yes sir, Yes, sir. Yes, sir. है बेटा कि इना क्लियर है? क्लियर है सर। करा कंटिन्यू करा बच्चे? yes sir, Yes, sir. ਹੁਣ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਚਾਰਜ ਆਫ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਨਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਚ ਆਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਚਾਰਜ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹ ਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਐਸ ਸੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਪਾਵਰ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਲਵਾਂਗਾ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ।
ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੀ ਆਏਗਾ यानी चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिफाइन करिए चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिफाइन करिए एग्जैक्ट वैल्यू बट प्लस लिख देंगे प्लस 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम एक इना दे चार्ज दी वैल्यू सानू याद रहनी चाहिए न्यूमेरिकल च मैक्सिमम केस च वैल्यू नहीं दिती होएगी तो आंदी होनी चाहिए स्टैंडर्ड कांस्टेंट आ उस तो बाद एक साडे कोल आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इहदी वैल्यू दिमाग च रखांगे 9.1 into 10 raised to power minus 31 kilogram clear है एक साइड को आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन ठीक है मास ऑफ प्रोटॉन ते मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम आ ठीक है दोनों की सेम वैल्यू ही स्टैंड कर दी है 1.66 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम ठीक है जी क्लियर है